This is another second most, that is the grafting. This grafting is also important as that of the layering, and in grafting the young ones are produced by the grafts. Further, another one, budding, later we discuss in detail. These are also gives new young ones, and they does not produce its own roots like in cuttings and layerings. म्हणजे दोन्हीत फरक काय आहे? काल बघितलेल्या लेअरिंगमध्ये आणि ह्या दोन्हीमध्ये फरक काय आहे? कटिंग आणि लेअरिंगमध्ये काय असतात की त्याचे रूट्स नसतात, पुन्हा येतात, आणि इथं कसं असतात? दोन्हीचेही रूट्स असतात. That is the most important in this case, and it grows artificially on root system or other plants. This is the most important. Further, I repeat this in grafting and budding propagation and propagated materials where new young ones are formed, and these new young ones does not produce its own fruits like in cuttings and layerings. And what they produce? They produce the new improved characteristics, genetically characteristics of the plant material. It is again one of the art connecting the two plants of living tissues, and these living tissues are cambium. Two cambium regions are together with that grows as one plant. The operation inserting of one part of a plant in another in such a manner that a union takes place between the two parts is called as grafting. म्हणजे दोन्ही प्लांटच्या कॅम्बियम जो आहे तो कॅम्बियम मटेरियल्स काय होत असते, त्याच्यातून पूर्णपणे युनाईट होत असते, आणि ही युनाईट झालेलं कॅम्बियम मटेरियल आहे ते कॅम्बियम मटेरियल नवीन प्लांट्स आपल्याला फॉर्म करत असते. अनदर मोस्ट इम्पॉर्टंट, that is the plant or the plant parts on which the grafting is done is known as rootstock or the stalk. दोन महत्त्वाची पार्ट इथं आहेत ग्राफ्टिंग लेअरिंग ह्याच्यामध्ये बडिंगमध्ये, स्टॉक आणि सायॉन. स्टॉक कशाला म्हणायचं की ज्याच्यावरती आपण ग्राफ्ट करणार आहोत त्याला स्टॉक म्हणायचं, आणि जे काही ग्राफ्ट करायचं आहे मटेरियल त्याला काय म्हणायचं? सायॉन म्हणायचं. That means it provides root stock. Stock is provide the root stock or root system, and the part which has to be united with the stock is called as a scion. म्हणजे दोन्हीतला थोडासा फरक आहे, तो फरक काय केला पाहिजे आपल्या लक्षात आला पाहिजे की रूट कशाला म्हणायचं आणि सायॉन कशाला म्हणायचं. आलं लक्षात? प्रॅक्टिकली हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. म्हणजे रूट स्टॉक ज्याला म्हणायचं की जे ऑलरेडी रूट सिस्टीम आहे त्याला रूट स्टॉक म्हणायचं, पण सायॉन जे आहे ते सायॉन इम्प्रूव्ड व्हरायटीचं मटेरियल जे आपण त्याच्यावरती ग्राफ्ट करणार आहोत त्याला सायॉन म्हणायचं. सो ग्राफ्ट युनियन इज द टर्म used for the site of the grafted plant where the scion and stalks are united together. The formation of the graft union is basically a process of healing of wounds and production of the mass of parenchyma cells called as a callus. And this has to be worked as a junction of the graft union both in the stalk and the scion. There are several methods of grafting which are employed for the propagating the fruit trees or flowering plants or the horticultural crops. आले लक्षात? इथं काय होत असतं की जी जखम आपण करतो रूटला असेल स्टॉकला असेल आणि त्या जखमेतून पुन्हा ॲक्युम्युलेशन फूड मटेरियलचं होत असतं आणि त्या ठिकाणी सेलचं प्रोलिफेरेशन होत असतं, म्हणजेच कॅलस फॉर्म होत असतं, आणि हे जो कॅलस आहे तो काय करत असतो? दोन्ही कॅम्बियमला युनाईट करण्याचं काम इथं करत असतो. हे अत्यंत महत्त्वाचं सेंटेन्स इथं आहे. स्टॉक आणि सायॉन रिलेशनशिप, व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम? इट इज लाईक just relation between the root and the shoot, the upper part and the lower part. Upper part
develops the systems of the shoot, and lower part develops the systems of the root. Just like this, they have to be related to each other and develops a new individuals. In grafting, combination is of two different genotypes. Two different genotypes, हे महत्वाचं आहे इथं. Two different genotypes are together, by which alteration in the characteristics and the development of the new individual. It includes the change in size, growth, productivity, their quality in terms of the flower and the fruit. This is most important, and results into what has to be demanded in market. As per the demand of the market, we have to produce this quality of flower and the fruit, and to get more income in such improved varieties of the plants. It is interrelations and the interactions between both the components involving in the graph. कोणाचे? स्टॉक चेनचे, सायांचे. This is most important. What is the important requirement? Important requirement in grafting method. That is, number one is a stalk. The stalk and scion, both of the plants and the materials must be compatible. That means these two plants are closely related. Either two plants are belongs to the same genus or same species or same varieties, whatever. That means same things. This is most important. That is why it is called as a compatible. Say for example, two apple cultivars, two mango cultivars, same things. आता मँगोला काय दुसरं करायचं आहे का? पपया करू? नाही. This is not a possible. Second most is the region of a combination in the scion must be placed in intimate contact with the cambium in the stalk, which is essential in a rapid healing of graft union for supply of the water, nutrient to the scion. मगाशी मी सांगितले त्या पद्धतीनं की स्टॉक आणि सायनमधला कॅम्बियम हा इंटॅक्ट होत असतो, पूर्णपणे युनियन होत असतं आणि ते एकामेकामध्ये इंटरमिक्स होत असतं. दिस इज मोस्ट सेकंड पार्ट. थर्ड पार्ट, द ग्राफ्टिंग ऑपरेशन मस्ट बी कॅरीड आउट वेन बोथ आर इन प्रॉपर फिजिओलॉजिकल कंडिशन्स त्याची एकसारखी असली पाहिजे. चौथं, कट सरफेस ऑफ जॉईनिंग मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डेसिकेशन, मायक्रोब्स अटॅक आफ्टर द ग्राफ्टिंग, आणि त्यासाठी ॲप्लिकेशन्स केली पाहिजेत. आपण वेगवेगळ्या पद्धतीची केमिकल्स लावून ठेवली पाहिजेत कट सरफेसला, नाहीतर ते कट सरफेसमधून पॅथोजिनची एंट्री होईल आणि बाद होतील किंवा डेसिकेट होतील, मरून जातील. नंबर 5, प्रॉपर केअर मस्ट बी टेकन. सगळ्यात महत्त्वाचं, तुम्ही किती काळजी घेताय त्याची हे महत्त्वाचं आहे, आणि त्या काळजीवरती ते डिपेंड असतं. फॉर एक्झाम्पल, अवॉइडिंग द ब्रेकिंग ऑफ जॉईंट आफ्टर ग्राफ्टिंग टिल द प्लांट इस्टॅब्लिश्ड. असं आपण त्याचं ग्राफ्ट करत असताना व्यवस्थित बांधलं पाहिजे की ते सुटलं नाही पाहिजे. आता मध्येच प्लांट सुटलं, ग्राफ्ट जो पॉलिथिन स्ट्रिप्स आपण बांधत असतो तो स्ट्रिप्स जर सुटून गेलं तर काय होईल की सगळं पाण्यात जाईल केलेलं मटेरियल. मेथड्स ऑफ ग्राफ्टिंग. These are the several methods of the grafting which are employed for propagating of the fruit trees or the flower trees. Number 1 is whip grafting. बघा डायग्रॅममध्ये किती मस्त सुंदर डायग्रॅम आहे. अशीच डायग्रॅम मला पाहिजे प्रॅक्टिकलच्या ह्याच्यामध्ये सुद्धा. प्रॅक्टिकल आहे हे, दोन्हीही एकत्रित आहेत, प्रॅक्टिकल आणि थेअरी. दॅट मीन्स वी हॅव टू प्रॅक्टिस इन हाऊस. घरामध्ये हे प्रॅक्टिस करा आत्ताच. Whip grafting. It is also called as a splice grafting. It is a simple and popular method for young teen about 1 year old having 8 to 15 millimeter diameter, and stalk and scion should be equal in diameter. It is most important. And all sides of the branches leaves are removed and stalk plant cut 20 to 25 centimeter from the surface of the soil. हे महत्त्वाचं आहे इथं की आपण काय ग्राफ्ट करतो आहे आणि कशा पद्धतीने ग्राफ्ट करायचं आहे, कुठलं मटेरियल त्याला सुटेबल आहे, सुटेबल मटेरियल किती प्रमाणात आणि कशा पद्धतीने घेतलं पाहिजे हे इथं महत्त्वाचं आहे. लॉंग स्लँटिंग ऑर स्लोपिंग कट, दॅट इज द अपवर्ड डायरेक्शन, about 2 to 3 centimeter long across the cut end of the stalk
and selected scion cut from the mother plant having same diameter and long slanting is made downward across the tip. That is, the sloping is made into the possible, and these slopes made in one stalk, so cut surface remains even and smooth. This is most important. Then cut ends of the stalk and scion placed together, exactly held tightly with the polythene strips. Wrapping should be perfectly united both the surfaces to avoid the drying and entry of the fungi spores or any pathogen. After 4 to 6 weeks, cut surface successfully united and graft made well. Then remove polythene strips. Otherwise, ॲज इट इज. म्हणजे ग्राफ्ट करत असताना व्हीप ग्राफ्टिंगमध्ये मटेरियल पेन्सिल साईजपेक्षा जरा असा मोठं किंवा पेन्सिल साईज एवढंच घेतलं पाहिजे. दोन्हीची साईज शेप्स एकसारखी असली पाहिजे. कटिंग घेत असताना स्लांट घ्यायचा, तिरका घ्यायचा. बघा कसा घेतला डायग्रॅममध्ये. कट, स्लोपिंग, स्लांट. मग ते एकामेकावरती असे काय करायचे, ठेवायचे आणि मी पॉलिथिन ट्रिप्सनं काय करायचे, एकदम टाईटली पॅक करून ठेवायचे. आले लक्षात. आणि अशा पद्धतीनं आपण व्हीप ग्राफ्टिंग करू शकतो. इथे हे जे स्टॉक वापरले त्याला स्वतःची रूट सिस्टीम आहे, पण सायानला आहे का, नाही. सायान कुठून आणलं आहे, इम्प्रूव्ड व्हरायटीतनं आणलेलं आहे. आले लक्षात. सेकंड पार्ट, टंग ग्राफ्टिंग. टंग ग्राफ्टिंग इज सिमिलर टू व्हीप ग्राफ्टिंग, बट द टंग इज prepared using additional cut surface to provide a better fittings of the stalk and the scion. After the slanting cut like that of the wheat type, the second downward cut is made from 1/3 of distance from tip to the base of the first cut, both on the stalk and scion. Then these both pieces scion is inserted into the stalk so as to both pieces get interlocked and fit well. Then it is tied with the polythene strips. After 4 to 6 weeks, the stalk and scion unite to form into the one plant. टंग ग्राफ्टिंगचं आणि व्हीपमध्ये थोडासा फरक आहे. व्हीप ग्राफ्टिंगमध्ये आपण स्लांट हा स्लोपिंगमध्ये घेतला. ह्याच्यातला स्लोपिंगमध्ये सुरुवातीला घ्यायचा, पण दुसऱ्यांदा घेत असताना 1/3 वरची जी बाजू आहे त्या बाजूतनं पुन्हा आणखीन एक तसाच कट घ्यायचा. सायनला बी घ्यायचा. सायनला घेत असताना डाऊनवर्ड साईडचा घ्यायचा आणि याला घेत असताना अपोर्ड साईडचा घ्यायचा. आणि दोन्ही खाचा एकसारख्या एकामेकात कशा फिट्ट बसतील हे पाहायचं. आणि तरच मग टंग ग्राफ्टिंग आपल्याला सोपं जात असतं. दुसरं इथं महत्त्वाचं आहे जे सॅडेल ग्राफ्टिंग. सॅडेल ग्राफ्टिंग, दिस मेथड इज मोस्ट इम्पॉर्टंट, useful in 2 to 3 years old plant material having diameter 15 to 30 millimeter. In this case, 2 cuts made into the cut end of the stalk is wedged or the V-shaped to prepare the seat or saddle. So it is called as a saddle type of the grafting for keeping the cut end of the scion. But the cuts are sloping downwards, hence it is named as a saddle grafting. The scion proximal or base end is trimmed well from both sides, downward sloping so as to exact fit into the V-shaped, बघा इथं V-shaped notch is the made, and this V-shaped notch or the saddle of the stalk is prepared. Then firmly it insert fit to the scion into the stalk. Touch the cambium of both the surfaces, tightly wrapped with polythene strips, and after the 4 to 6 weeks, these cut ends are produced into the successful one plant graft. म्हणजे इथं घेत असताना आपण काय केलेलं आहे, व्ही शेप्ड एकाला नॉच तयार करायचं, एकाला त्याच्या विरुद्ध करायचं. दोन्ही विरुद्ध बाजू एकामेकात अशा काय व्हायला पाहिजे, फिट्ट झाल्या पाहिजेत आणि मग त्याला ग्राफ्टिंग करायचं. याला काय म्हणायचं, सॅडेल ग्राफ्टिंग. दुसरा महत्त्वाचा कॉमनली यूज्ड स्टोन ग्राफ्टिंग. मँगो प्लांटमध्ये मँगो लाईक फ्रूट्स, दीज फ्रूट्स आर ड्रुप टाईप फ्रूट इन विच इंडोकार्प इज हार्ड, विच इज कॉल्ड ॲज अ स्टोन, म्हणून याला स्टोन ग्राफ्टिंग म्हणायचं. लक्षात आलं का. इंडोकार्प म्हणजे कुई आंब्याची. द सीड्स आर इन्क्लोज्ड इन द स्टोन इंडोकार्प, आणि त्याच्या आतमध्ये त्या कुईच्या सीड्स असते. दे जर्मिनेट अँड फॉर्म सीडलिंग्स विथ द स्टोन अँड इट इज यूज्ड ॲज अ स्टॉक, सो कॉल्ड ॲज अ स्टोन ग्राफ्टिंग. अगेन दिस पोर्शन इज इपिकॉटाईल इन द सीडलिंग, सो इट इज कॉल्ड ॲज इपिकॉटाईल ग्राफ्टिंग. हे MCQला शब्द येतात, लक्षात ठेवा.
epicotyle grafting, stone grafting. It is commonly used in improvement of the mango cultivar particularly. Here, 8 to 10 days old seedlings are used as a stock, and both the whip and saddle grafting is followed for grafting of the scion on the seedlings. Young current year branches are used as a scion. Leaves are removed, then made into slanting cut. Then it is fit on the stone and wrapped with the polythene strips. And after the 3 to 4 weeks, automatically it has to be combined together, both of them, and forms a single plants. इथं पाहिले तर तुमच्या लक्षात येईल, हे बघा स्लांटिंगचं व्हीप स्लांटिंग केल्यासारखंच आहे, पण हे कुई सहित घ्यायचं आहे पहिलं. हे काय आहे? सायान आहे, स्टॉक आहे, आणि सायान इम्प्रूव्ड व्हरायटीज घ्यायची. ही देशी आंब्याची कुई उगवलेली घ्यायची आणि त्याला इम्प्रूव्ड व्हरायटीचे कुईचं जे प्लांट आहे ते वरच्या बाजूचं काढायचं, खाली त्याचे लीव्ज काढायचे सगळे, आणि नुसतं ग्रोईंग पॉईंट ठेवायचे. आणि स्लांटिंग ग्राफमध्ये एक डाऊनवर्ड स्लांटिंग ग्राफ स्टॉकचा ठेवायचा आणि अपवर्ड स्लांटिंग ग्राफ कुणाचा ठेवायचा? सायांचा ठेवायचा. दोन्हीही एकत्रित करायचं, पॉलिस्ट्रिप्सनं बांधायचं आणि ग्राफ्ट बांधून घ्यायचा. तिसरा महत्त्वाचा ग्राफ्ट आहे तो अप्रोच ग्राफ्टिंग किंवा इनार्च ग्राफ्टिंग त्याला म्हटलं जातं. हेही MCQला लक्षात घ्या. The distinguishing feature of this method of grafting is that two independent plants on their own root self-sustaining are grafted together. मगाशी बघितले नुसतंच काय होतं, स्टॉकला रूट सिस्टीम होते, इथं दोन्हीही प्लांटला रूट सिस्टीम आहे, सायनला आणि स्टॉकला. हे महत्त्वाचं आहे. दे graft together with, and this method provides a means of establishing a successful union between the certain plants which are difficult to graft by any other method, as that of the two plants will be one on other their own root system till the formation of the successful graft. And in this method, after the union of establishment, the top portion of the stalk is removed above the graft, and the base portion of the scion is removed below the graft, and both of them stalk and scion plant growing in a pots or container, or maybe one plant in the field and another plant growing in the pot. It has to be utilized. For example, guava, mango, sapota, plum, custard apple, zyzipus, number of things. कितीतरी प्लांटमध्ये हे वापरता येतात अप्रोच ग्राफ्टिंग. आणि ह्या अप्रोच ग्राफ्टिंगमध्ये दोन्ही प्लांटला रूट सिस्टीम असली पाहिजे, आणि ही दोन्ही रूट सिस्टीम काय केली पाहिजे? इंडिव्हिज्युअली ग्रो होत असते. जोपर्यंत प्लांट हे पूर्णपणे ग्राफ्टेड होत नाही तोपर्यंत आपण काय केलं पाहिजे? तसंच ठेवलं पाहिजे. आफ्टर 3 to 4 weeks दी ग्राफ्ट हॅज बीन सक्सेसफुल. आणि त्यावेळेला मग काय करायचं? ते स्टॉक म्हणून आपण वापरलेला आहे. हां, आणि स्टॉक हा वाईल्ड व्हरायटीचा असेल तर स्टॉक तसाच ठेवायचा, आणि हे जे सायांचे प्लांट आहे ते सायांचं प्लांट खालच्या बाजूनं कट करायचं आणि बाजूला काढून घ्यायचं. आता सायांचे इथं खालची बाजू काढल्या म्हणल्यानंतर इथं काय करायला पाहिजे? वरचे स्टॉकचे वरची बाजू काढली पाहिजे, आणि मग ह्या स्टॉकवरती सायान प्लांट काय झालेला आहे? ग्राफ्ट झालेला आहे. त्याला अप्रोच ग्राफ्टिंग म्हणायचं. हे बघा त्याचं डिस्टिंग्विश एकदम वेगळ्या पद्धतीनं कसं दाखवलेलं आहे ते. किंवा ह्याला स्प्लाइस ग्राफ्टिंग, अप्रोच ग्राफ्टिंगसुद्धा म्हटलं जातं. दिस मेथड कन्सिस्ट ऑफ पुटिंग ए लॉंग स्लांटिंग कट at the base of the scion wood and similar cut at the top of the stalk. Two are united to tied with the help of the polythene tapes. The stalk is cut close to the ground and the scion is obtained from the flowering wood at the same way. That is the tongue approach grafting. तुम्हाला सगळ्या पद्धतीचं इथं दिसेल. ग्राफ्टिंगच्या मेथड्स डायग्रॅम्स आहेत, कलर्ड डायग्रॅम्स आहेत. हे बघा आंब्याचं केलेलं आहे खालच्या बाजूला, कसं दिसते सुंदर. अशा पद्धतीनेही तुम्ही आंब्याचं ग्राफ्टिंग करू शकता. किंवा स्टोन ग्राफ्टिंग मगाशी वर शिकवलं त्या पद्धतीनं हे स्टोन ग्राफ्टिंग आहे, ते स्टोन ग्राफ्टिंग. कुईचे प्लांट्स आहेत त्याचंही तुम्ही करू शकता, किंवा अशा पद्धतीने करू शकता. दॅट इज व्हाय these are the different types of the graftings, and these graftings are most important, and such types of the grafting and graft systems are used in the grafting methods. So this is about the grafting and types of the graftings. So students, we have to know that
दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट. तुम्ही हे जर प्रॅक्टिकल करायचं आहे घरात तुम्ही करा, 1-2 करा, कुंड्यातून करून ठेवा आणि त्याचा फोटोग्राफ्सचं नंतर ग्रुपवरती लोड करा प्रॅक्टिंग केलेलं. आणि हे सगळं रेकॉर्ड करून ठेवलं जाईल. तुमचं सगळं मटेरियल तुम्ही लोड केलेलं आहे ते. आलं का लक्षात? थँक्यू.